जय श्री कृष्ण। केम छो बधा विद्यार्थी मित्रों? मजामां? सरस मित्रों, वेरी गुड। चलो मित्रों, आपणे ट्रांजिस्टरनी चर्चा करता था गया लेक्चर में। तो आजना लेक्चरनी अंदर मित्रों आज ट्रांजिस्टरना टॉपिकने आपणे आगळ वधारी फटाफट कालनुं एकवार रिपीट करी कि बे पीएन जंक्शनवाળી रचनाने मित्रों आपणे ट्रांजिस्टर कहेता था। ट्रांजिस्टरना मित्रों बे प्रकार हता, एनपीएन अने पीएनपी ट्रांजिस्टर। व्यवहारमां सौथी वधु एनपीएन ट्रांजिस्टरनो आपणे उपयोग करी। ट्रांजिस्टरने मित्रों 3 टर्मिनल हता, एमिटर, बेज अने कलेक्टर। है ने? आगळ गया एटले आपणे जोयुं के त्रणेयना कद जुदा जुदा हता एनपीएन में। तो एमां जेनुं कद मोटुं होय ने मित्रों ई कलेक्टर धरावे। इथी नानुं कद हशे एमिटरनुं हशे। सौथी नानुं कद कोण धरावतुं होय छे? बेज। पछी अशुद्धिनी दृष्टिए, अशुद्धि एटले तमारा आगळ मेन कई वस्तु हतुं? यजमान तरीके सिलिकॉन हती। हवे बारथी तमे कंईक अशुद्धि उमेरो त्यारे कंईक एन, पी अने एन अर्धवाहक बनता था। तो एमां सौथी वधु अशुद्धि मित्रों एमिटरमां, ईथी ओછી अशुद्धि कलेक्टरमां अने ईथी ओછી अशुद्धि केमां हती? बेઝમાં। ओके, खास महत्वनो पॉइंट ए हतो कि तमारे ट्रांजिस्टरने कार्यशील करवुं होय, उपयोगमां लेवुं होय तो एना एमिटर अने बेઝ जंक्शनने तमारे फॉरवर्ड बायसमां जोड़वुं पड़े अने बेઝ अने कलेक्टरने केवा बायसमां जोड़वुं पड़े? रिवर्स बायसमां। आ ट्रांजिस्टरनी अंदर मित्रों विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन अने होल बने द्वारा रचाय माटे तेने बायपोलार जंक्शन ट्रांजिस्टर आपणे एवुं नाम आपेलुं हतुं। याद आवे? तो बस मित्रों आपणे एवी चर्चा करी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर व्यवहारमां सौथी वधु उपयोगी है। तो आजना लेक्चरनी अंदर आपणे एनपीएन ट्रांजिस्टरनी कार्य पद्धति समजवी है। ओके, तो बधानुं ध्यान अहींया बोर्डमां मित्रों। एनपीएन ट्रांजिस्टर केवी रचना धरावे? मित्रों आ एन प्रकारनो अर्धवाहक है, आ पी प्रकारनो अर्धवाहक है अने आ बीजो पाछो एन प्रकारनो अर्धवाहक। कलेक्टरनुं बाळको तमारे कद मोटुं राखवानुं, बरोबर? ओके, तो आ एन प्रकारनो अर्धवाहक, आ पी प्रकारनो अने आ एन। सारुं, आपणे ख्याल है एन प्रकारना अर्धवाहकमां अशुद्धिनुं प्रमाण वधु हशे। तो आमां केवी अशुद्धि उमेरेली हशे? तो कि आर्सेनिक। केवी अशुद्धि? आर्सेनिक। आमां इलेक्ट्रॉननुं प्रमाण मोटा प्रमाणमां हशे। खास समजवा जेवी मित्रों रचना है, ध्यानथी जोईजो। आमां इलेक्ट्रॉन मोटा प्रमाणमां आवेला है, आवुं क्यारे कही शकाय? तो कि आमां आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फरस, बिस्मथ जेवी अशुद्धि आपणे आमां मोटा प्रमाणमां उमेरेली है। अने माइनोरिटी तरीके आमां कोण आवेलुं हशे? होल। आटली आपणे खबर ज छे। त्यारबाद मित्रों पी प्रकारनो अर्धवाहक। पी प्रकारना अर्धवाहकनी अंदर शुं हशे? तो कि एमां मेजोरिटी तरीके होल हशे, माइनोरिटी तरीके इलेक्ट्रॉन हशे। पण एन प्रकारना अर्धवाहकनी अंदर तमे अशुद्धि केवी उमेरेली है? तो कि एमां अशुद्धिनुं प्रमाण बहु ओछुं होय छे। तो आनी अंदर अशुद्धिनुं प्रमाण केमां? पी मां ओछुं होय। होल आवेला है, मेजोरिटी तरीके होल ज हशे, पण अहींया अशुद्धिनुं प्रमाण केवुं है? आवुं ओछुं। माइनोरिटी तरीके कोण आवेला है? इलेक्ट्रॉन। तो एनो मतलब एवो ने तमे आनी अंदर शुं उमेरेलुं है? एल्युमिनियम उमेरेलुं है, पण आनुं प्रमाण बहु ओछुं होय। आपणे काल ट्रांजिस्टरनी लाक्षणिकता जोई के अशुद्धि सौथी ओછી केमां हशे? बेઝमां। हाँ ने? आ छेड़ो गयो है मित्रों एमिटर, ई संज्ञा हती। आ छेड़ो गयो है बेઝ नी संज्ञा हती बी अने आ छेड़ो गयो है कलेक्टर अने एनी संज्ञा शुं हती? सी।
ત્યારબાદ આવ્યું કલેક્ટર. કલેક્ટરની અંદર શું હશે તો કે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ એમિટર કરતાં વધુ નહીં હોય અને બેઝ કરતાં ઓછું નહીં હોય, બરાબર. તો અહીંયા એમ જ ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હશે આ રીતે, પણ આ ઇલેક્ટ્રોનનું પ્રમાણ એમિટર કરતાં ઓછું હશે, અશુદ્ધિનું પ્રમાણ એના કરતાં કેવું હશે, ઓછું. અને માઇનોરિટી તરીકે અહીંયા કોણ આવેલા હશે? હાલો, આટલું તો અગાઉ મિત્રો આપણે જોયેલું છે, એ જ મેં રચના દર્શાવી. જો 2 પીએન જંક્શનવાળી રચના, એક પીએન જંક્શન અને બીજું પીએન જંક્શન. હવે કાલે એક રચના આપણે એવી ભણ્યા હતા, એવું બોલ્યા હતા કે એમિટરને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડાય. તો હવે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ફોરવર્ડ બાયસ એટલે શું થાય તો કે પોઝિટિવ વાયરે પોઝિટિવ હોય, નેગેટિવ વાયરે કેવો છેડો હોય, નેગેટિવ. હાલો ધ્યાન આપજો, હવે સમજજો. આ મિત્રો એમિટર એમિટરને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જ જોડાય. ફોરવર્ડ બાયસ એટલે શું આવશે જોઈજો, આ કેવો છેડો હોય, નેગેટિવ. નેગેટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, નેગેટિવ. અને પોઝિટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, પોઝિટિવ. જોઈ લઈએ, આવું કંઈક જોડાણ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો? એમિટરને હંમેશા કેવા બાયસમાં જોડવાનું, ફોરવર્ડ બાયસમાં. તો નેગેટિવ વાયરે નેગેટિવ, પોઝિટિવ વાયરે પોઝિટિવ. મિત્રો આને સપ્લાય વોલ્ટેજ બોલાય. શું બોલાય? સપ્લાય વોલ્ટેજ. આ સપ્લાય વોલ્ટેજની મિત્રો હું સંજ્ઞા આવી આપીશ, VEE. એમિટર આયરાના હે એટલે આની સંજ્ઞા શું આપણે આવી વાપરીએ, VEE. હાલો, આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? ડન. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એવું બોલ્યા કલેક્ટરને હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં જોડાય. હાલો, રિવર્સ બાયસમાં કઈ રીતે જોડાય તો કે નેગેટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, પોઝિટિવ. અને પોઝિટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, નેગેટિવ. જોઈ લઈએ. અને આ જે બેટરી છે ને મિત્રો, આને VCC વડે દર્શાવાય. કલેક્ટર આયરે કનેક્ટેડ છે ને એટલે એ બેટરીને શું કહીશી, VCC. આ સપ્લાય વોલ્ટેજ છે, આની શું કહેવાય, સપ્લાય વોલ્ટેજ. તમારી દ્રષ્ટિએ આને જંક્શન કહેવાય. જોઈ લ્યો, જે બિંદુ પાસે 2 થી વધારે તાર ભેગા થાય ને એને શું કહેવામાં આવે, જંક્શન. હાલો, આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? પહેલાં આકૃતિ એકવાર જુઓ. આકૃતિ દોરવાની, આપણે મારામાં કંઈ લખવાનું નથી. એમિટરને ફોરવર્ડ બાયસમાં અને કલેક્ટરને કેવા બાયસમાં જોડ્યું, રિવર્સ. રિવર્સ એટલે ખ્યાલ છે, નેગેટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, પોઝિટિવ. અને પોઝિટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, નેગેટિવ. એમિટરને કેવા બાયસમાં જોડવાનું, ફોરવર્ડ. ફોરવર્ડ એટલે નેગેટિવ વાયરે કેવો છેડો આવશે, નેગેટિવ. અને પોઝિટિવ વાયરે પોઝિટિવ. ઓકે, ડન. સારું, હવે ધ્યાન આપજો. હવે સમજવા જેવું મિત્રો, વિદ્યુત પ્રવાહ. હવે જો અહીંયા એક પ્રશ્ન કે અહીંયા મેં બેટરી છે ને અહીંયા થોડીક વધારે દર્શાવી ને અહીંયા ઓછી દર્શાવી, તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, હંમેશા કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ વધુ હોય. કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ કેટલા હશે, અહીં ખાલી લખું, 5 વોલ્ટેજથી 10 વોલ્ટેજ જેટલા હશે. આટલા સપ્લાય વોલ્ટેજ આપે. જ્યારે એમિટરની અંદર આપણે જે સપ્લાય વોલ્ટેજ આપીએ ને એ આટલા હશે, 0.5 વોલ્ટેજથી 1 વોલ્ટેજ, આટલા હોય. એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવે, ગમે ત્યારે કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજ હશે ને એ આ રીતે થોડીક બેટરી ઝાઝી દર્શાવશે. અહીંયા કેમ મેં બે બેટરી દર્શાવી, અહીંયા એક જ દર્શાવી, કેમ કે અહીંયા વધુ વોલ્ટેજ આપવા પડે એટલે અહીંયા બેટરીનું પ્રમાણ વધાર્યું. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, VCC બેટરી હશે એના વોલ્ટેજ વધુ હશે, 5 વોલ્ટેજથી કેટલા હશે, 10. અને એમિટરના આ VE બેટરીના કેટલા વોલ્ટેજ, 0.5થી 1. સારું, હવે ધ્યાન આપજો, હવે સમજવા જેવું મિત્રો. એક તો આમાં અશુદ્ધિ તમે મોટા પ્રમાણમાં ઉમેરેલી છે. બીજું, અહીંયા તમે બેટરી જોડી એટલે તમને બધાને ખ્યાલ બેટરીના નેગેટિવ છેડામાંથી કંઈક બહાર આવતું હોય છે. કોણ આવતું હોય છે, ઇલેક્ટ્રોન. જોઈ લ્યો, ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવતા હશે. એક તો બાળકો અહીંયા મોટા પ્રમાણમાં પહેલેથી જ ઇલેક્ટ્રોન વધુ હતા, પાછા બેટરીમાંથી અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા. ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે ઋણથી ધન તરફ, એટલે ઋણ છેડામાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર આવશે. ઓલરેડી અહીંયા મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન હતા અશુદ્ધિના લીધે, અને પાછા બેટરીમાંથી અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા. તો હું એવી ધારણા કરું અત્યારે, ધારો કે આ N પ્રકારનો અર્ધવાહક 100% ઇલેક્ટ્રોનનો ભરેલો છે. 100% મોટા પ્રમાણમાં અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા. હા કે ના? હવે જો આ મોટા પ્રમાણમાં ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય તો ઇલેક્ટ્રોન બધા બાળકો કઈ તરફ ગતિ કરશે, P તરફ ગતિ કરશે. ઇલેક્ટ્રોન આ 100% ઇલેક્ટ્રોન, 100% ઇલેક્ટ્રોને P તરફ ગતિ કરી. શું કામ? તો કે અહીંયા P પ્રકારના અર્ધવાહકમાં કોણ આવેલું છે, હોલ. સમજવા જેવી રચના એ જોઈજો.
કે 100% ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલું એ 100 ઇલેક્ટ્રોને ગતિ કરી એવું માનો. એ 100 ઇલેક્ટ્રોને ગતિ કરી પી તરફ, પણ પીની અંદર હોલની સંખ્યા ખૂબ જ ઓછી છે, કેમ કે આની અંદર અશુદ્ધિનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોય. આપણે પહેલાં જ ચર્ચા કરી. કેટલા ટકાએ? ધારો કે આની અંદર અશુદ્ધિનું પ્રમાણ હું એવું કહું તમને 5% જેટલું જ છે. કેટલા ટકા એ હોલ? 5%. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા ટકા તમારી પાસે? 100%. તો આની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું અહીંયા બેસી ગયા, હોલમાં કોણ બેસી ગયા? ઇલેક્ટ્રોન. કેટલા ટકા બેસી ગયા? 5%. હજી મિત્રો કેટલા ટકા ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા? 95%. એ 95% ઇલેક્ટ્રોને કઈ તરફ ગતિ કરી? કલેક્ટર તરફ. આમ દર્શાવતા નહીં પરીક્ષામાં, સમજવા માટે હું અહીંયા તમને આંકડા દેખાય એટલે. ને આવું ફિક્સ નથી, અહીંયા 7%નું સંયોજન નહીં થાય તો આમ કેટલા ટકા જતા હશે? 93%. પણ કહેવાનો મતલબ અહીંયા સંયોજન બહુ ઓછું થાય, કેમ કે અશુદ્ધિ ઓછી છે અને કદય નાનું. મગજ હાલે. ફરીથી એકવાર બાળકો રિપીટ કરું, ઓલરેડી અશુદ્ધિ એમિટરમાં વધુ જ હતી, એટલે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા વધુ જ હોય એનમાં, મેજોરિટી તરીકે ઇલેક્ટ્રોન. પાછા સપ્લાય વોલ્ટેજમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવ્યા એટલે 100% ઇલેક્ટ્રોનથી ભરેલું એવી ધારણા કરી. હવે એ 100% ઇલેક્ટ્રોને ગતિ કરી મિત્રો પી તરફ. પીમાં એક તો કદ નાનું હોય, બીજું અશુદ્ધિનું પ્રમાણ ઓછું હોય, એટલે ફક્ત 5% ઇલેક્ટ્રોનનું જ આની અંદર સંયોજન થયું. હોલ હતા ને ઇલેક્ટ્રોન બેસી ગયા. કેટલા ટકા? 5%. બાકીના 95% કઈ તરફ ગતિ કરશે? કલેક્ટર તરફ. શું કામ? તો કાંઈ બેટરીનો પોઝિટિવ છેડો હોય, ઇલેક્ટ્રોનનું શું થશે? આકર્ષણ. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરશે આ પોઝિટિવ છેડો. તો 95% ઇલેક્ટ્રોને આમ ગતિ કરી, આ બેટરીના પોઝિટિવ છેડામાં આવ્યા. તો હવે આમાંથી કંઈક વિદ્યુત પ્રવાહ બહાર આવતો હોય છે પોઝિટિવ છેડામાંથી. એ પ્રવાહને હું દર્શાવીશ IC વડે. કલેક્ટર પ્રવાહ કહેવાય. કેવો પ્રવાહ? કલેક્ટર પ્રવાહ. આને ઇલેક્ટ્રોન આ તરફ આવ્યા ને, ઇલેક્ટ્રોન આ તરફ આવશે, આમ આવશે, જોઈ લ્યો. અને તમને બધાને ખબર છે ઇલેક્ટ્રોનની વિરુદ્ધ દિશામાં કોણ હોય? વિદ્યુત પ્રવાહ. જોઈજો આ E નથી, C એ. તો આમાંથી પોઝિટિવ છેડામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ બહાર નીકળશે. કયો પ્રવાહ છે? IC. આમાંથી જેટલો પ્રવાહ બહાર નીકળ્યો હોય એટલો જ પ્રવાહ અહીંયા બહાર અંદર દાખલ થઈ છે, IC જેટલો. આને સમજાય? આ જ રીતે મિત્રો આ પોઝિટિવ છેડો હોય, પોઝિટિવ છેડામાંથી આ એમિટર છે, આમાંથી આ ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરે તો અહીંયા જે પ્રવાહ રચાય ને એને IE પ્રવાહ કહેશે. અને એટલો જ પ્રવાહ આમ ફરીને પાછો આવશે, IE જેટલો. જોતા રહેજો. સમજાય? કોઈને કંઈ પ્રશ્ન જોવો જોઈએ. અને આ જ રીતે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવે, અહીંયા બેઝ છે. આ બેઝની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા આમ હશે, IB. બેઝની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા આમ હશે. કાં શું કામ એમ વિચારો જોઈએ. આમ શું કામ આવી તામ? આ બેઝના લીધે અહીંયા પ્રવાહ જે રચાણ હોય એ કયો પ્રવાહ છે? IB પ્રવાહ. કેમ કે અહીંયા કોણ આવેલું એ? હોલ. હોલની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું શું થયું એ? સંયોજન. હાને હોલની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનું શું થઈ ગયું હોય છે? સંયોજન. તો એના લીધે પ્રવાહ આમ ગયો. કયો પ્રવાહ ગયો? આ ઇલેક્ટ્રોનના લીધે. આ ઇલેક્ટ્રોન છે એને ગતિ કરી, એના લીધે કયો પ્રવાહ રચાણો? IC. આ બેઝના લીધે કયો પ્રવાહ રચાણો? IB. અને આ એમિટરના લીધે કયો પ્રવાહ રચાણો? IE. જોવો જોઈએ નિરાતે. ખ્યાલ આવ્યો? તો મિત્રો આને જંકશન કહેવાય. આ જે બિંદુ છે ને આને શું કહેવાય? જંકશન. હવે બાળકો કિર્ચોફનો નિયમ લગાડો. પહેલો નિયમ કિર્ચોફનો. તો આ રીતે લખશો, કિર્ચોફના પ્રથમ નિયમ મુજબ. પ્રથમ નિયમ મુજબ શું હતો બાળકો? કિર્ચોફનો પ્રથમ નિયમ શું હતો? તો કે જંકશન તરફ આવતો પ્રવાહ બરાબર જંકશન તરફ આવતો પ્રવાહ બરાબર જંકશનથી દૂર જતો પ્રવાહ. દૂર જતો
પ્રવાહ. ચાલો મિત્રો, જંક્શન તરફ આવતો પ્રવાહ જોઈ લ્યો. આઈ પ્રવાહ જંક્શન તરફ આવે જોઈ લ્યો. તો અહીંયા લખીશ આઈ બરાબર જંક્શનથી દૂર જોઈ લ્યો. આ જંક્શન એનાથી દૂર કયો પ્રવાહ ગયો? આઈ પ્રવાહ. એનાથી દૂર કયો પ્રવાહ ગયો? આઈ. તો અહીં આવું લખી આઈ બરાબર આઈ પ્લસ આઈ. આ ખ્યાલ આવ્યો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? આઈ બરાબર આઈ પ્લસ આઈ. મિત્રો આ સૂત્ર દાખલામાં ઉપયોગી આવશે, ધ્યાન આપજો. આપણા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના દાખલા ગણશે ને ત્યારે. મારો કહેવાનો મતલબ, મારે તમને દાખલામાં ખાલી આ એક સૂત્રનું જ કામ. આ તમને ખાલી એમસીક્યુ સ્વરૂપે ક્યાંક તમને એવો એમસીક્યુ જોવા મળે તો તમને આવડવું જોઈએ. બાકી સિમ્પલ વસ્તુ. હા, એક માર્કના એમસીક્યુ. અહીંયા મિત્રો આઈ જે પ્રવાહ મળશે ને એ કયા ક્રમનો મળશે? 1 માર્કનો એમસીક્યુ મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો. ઘણો બધો જાજો મળશે. આઈ પ્રવાહ છે ને મિત્રો, એ ઘણો બધો જાજો મળશે મિલી એમ્પિયરના ક્રમનો. પણ બેઝ પ્રવાહ છે ને ખાલી 5%ના લીધે જ રચાય, એટલે ઘણો બધો ઓછો હોય છે. એ કયા ક્રમનો હોય છે? માઇક્રોના ક્રમનો. એટલે કયો આવશે? માઇક્રો એમ્પિયરના ક્રમનો. ઓકે, ડન. તો ખાલી રચના એકવાર જુઓ, ગોખવાની નથી, આપણે પાકી નથી કરવાની, આપણી એનસીઆરટી ટેક્સ્ટ બુકમાંય નથી. આપણે નીટ અને જીના એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા માટે ખાલી આ એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટરની કાર્યપદ્ધતિ તમને સમજાવી જોઈએ. તો આપણે આજે હોમવર્કની અંદર ખાલી આ એક સૂત્ર જ, પણ આખી રચના એકવાર ખાલી સમજવાનો દોરીને પ્રયત્ન કરજો. આવડી જશે પાકું ને? આવડવી જ જોઈ. કેમ કે આના આધારે તમને ખ્યાલ આવે કે આ ફોર્મ્યુલા કઈ રીતે મળી, અહીંયા શું કામ સપ્લાય વોલ્ટેજ આટલા છે, અહીંયા શું કામ. હવે આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની લાક્ષણિકતા જોઈ, એમાં પછી આ બધી વસ્તુ ઉપયોગી થશે. ઓકે, ડન. સારું, કહેવાનો મતલબ એમીટરના જે લીધે જે પ્રવાહ રચાય ને એને આઈ વડે દર્શાવો, બેઝના લીધે જે પ્રવાહ રચાય ને એને આઈબી વડે દર્શાવો, અને કલેક્ટરના લીધે જે પ્રવાહ રચાય ને એને કેના વડે દર્શાવાય? આઈ વડે. પાકું? સારું, હાલો. ત્યારબાદ હવે મિત્રો જો ખાસ સમજો, ટ્રાન્ઝિસ્ટર આપણે એમ કીધું 2 પ્રકારના, એનપીએન અને પીએનપી. વ્યવહારમાં કયું ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાપરી? એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર. એની અંદર એ મિત્રો એના 3 છેડા આવે: કોમન બેઝ, કોમન એમિટર અને કોમન કલેક્ટર. એના 3 ટર્મિનલ આવશે: કોમન એમિટર, કોમન બેઝ અને કોમન કલેક્ટર. કોમન એટલે શું? હમણાં આપણે જોઈ, અર્થિંગ કરીએ એને કોમન કહેવાય. કોમન એમિટર, કોમન બેઝ અને કોમન કલેક્ટર જોઈએ આપણે. એમાંનો એક પ્રકાર તમને સમજાવું પહેલાં. કોમન એમિટર. આપણે વીઆરમાં સૌથી વધુ આનો ઉપયોગ કરશે, કોમન એમિટરનો. બરાબર? હાલો, આની અંદર એ આકૃતિ દોરવું સમજો. બાકી આપણે શું આવડવું જોઈએ? હમણાંનું સૂત્ર જે આવશે ને એ આપણે ઉપયોગી. હાલો, કોમન એમિટર. હાલો, મને કયો પહેલાં વ્યવહારમાં કયું ટ્રાન્ઝિસ્ટર વપરાય? એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર. જોતા રહીજો, હાવ હેલું. આ એન, આ પી અને આ એન. અને અહીંયા પ્રવાહ દર્શાવો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ એમિટર છેડો હશે, વચ્ચેનો કયો હશે? બેઝ. આ કયો હશે? કલેક્ટર. આપણે શું ભણી જો? કોમન એમિટર. એનો મતલબ એવો, એમિટરના છેડાને અર્થિંગ કરી નાખો. આ કોમન થઈ ગયું, આને કહેવાય કોમન એમિટર. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે આપણે વાપરીએ ને ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનમાં, એ આ છેડો કોમન એમિટર. વ્યવહારમાં એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર, પણ એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટરની અંદર એ કયો? કોમન એમિટર. એમિટર થઈ ગયું અર્થિંગ. સમજતા રહેજો, જોઈજો. હવે મિત્રો શું થશે? તો કે આ બેઝ છે ને આ શું છે? એમિટર. આ તો એન છેડો એ તમને ખ્યાલ જ છે. આ બેઝ છે ને આ એમિટર. આ બેઝ અને એમિટર વચ્ચે કંઈક મિત્રો વિદ્યુત સ્થિતિમાન હશે. એ કેટલું હશે? VBE જેટલું હશે. કેટલું હશે? VBE, વિદ્યુત સ્થિતિમાન. આ જ રીતે કલેક્ટર અને એમિટર વચ્ચે કંઈક વિદ્યુત સ્થિતિમાન આટલું હશે મિત્રો, VCE જેટલું. કેટલું વિદ્યુત સ્થિતિમાન હશે? VCE. તો આ 2 છેડા વચ્ચે મારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન માપવું હોય તો હું અહીંયા એક વોલ્ટમીટર જોડી દઈશ. શું જોડી દઈશ? વોલ્ટમીટર. આ વોલ્ટમીટરને કહીશું VBE. જોતા રહીજો. આ વોલ્ટમીટર, આ 2 છેડા વચ્ચે કેટલો વોલ્ટેજ એ આ વોલ્ટમીટર માપશે. આ જ રીતે આ કલેક્ટર અને આ એમિટર વચ્ચે અહીંયા હું સમાંતરમાં વોલ્ટમીટર જોડીશ. હા ને? આ વોલ્ટમીટરનું નામ આપી દઈશ VCE. રેડી? ઓકે, ડન. અને અહીંયા કંઈક સપ્લાય વોલ્ટેજ આવશે, એ હમણાં આપણે જોઈ.
અહીંયા કંઈક સપ્લાય વોલ્ટેજ. ચાલો આ ભાગ હોય ને, હવે જોઈજો આ વસ્તુ સમજવા જેવી મિત્રો. આવો ભાગ હોય ને, આગળનો ભાગ, આવો આગળનો, આ હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં હોય. બેઝ અને એમીટર હંમેશા કેવા બાયસમાં હોય? ફોરવર્ડ. આ વસ્તુ ભૂલવાની જ નથી. બેઝ અને એમીટર હંમેશા કેવા બાયસમાં હોય? ફોરવર્ડ. ચાલો મને કહો તો આ કયો છેડો હોય? પોઝિટિવ. પોઝિટિવ આઈ શું આવશે? પોઝિટિવ. અને એની આઈ નેગેટિવ. જોઈ લો. ડન. હવે આ બેટરીનું નામ તમે શું પાડશો? તો તમે કહેશો હમણાં કે સાહેબ તમે અહીંયા VEE લખ્યું હતું. ના, આ છેડો કેની હારે કનેક્ટેડ? બેઝ. તો આના સપ્લાય વોલ્ટેજને VBB કહેવાય. શું કહેવાય? VBB. સપ્લાય વોલ્ટેજ VBB. આમાંથી મિત્રો જે પ્રવાહ બહાર આવતો હોય છે એની આ પ્રવાહ છે IB પ્રવાહ. કયો પ્રવાહ છે? IB. બેઝમાંથી આ પ્રવાહ ગયો ને IB. આ જ રીતે આ થયું કલેક્ટર અને એમીટર. એટલે આ જે ભાગ છે ને મિત્રો, કલેક્ટર હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં હોય. પાછળનો ભાગ રિવર્સ બાયસ એટલે શું આવશે? બોલો. નેગેટિવ. નેગેટિવ આવી રહે પોઝિટિવ. ને અહીંયા તમને ખબર જ છે બેટરી વધુ દર્શાવવાની જ કલેક્ટરમાં. આ કલેક્ટર આવી રહે કનેક્ટેડ, એટલે આ બેટરીનું નામ તમે પાડશો VCC. આમાંથી જે પ્રવાહ બહાર આવતો હોય છે ને મિત્રો, એ આ પ્રવાહી છે. કયો પ્રવાહી છે? IC. તો મિત્રો આ ભાગ થયો ઇનપુટ ભાગ, અને આ વાયલો ભાગ થયો ને આ બધો, એ ભાગ થયો આઉટપુટ ભાગ. કયો ભાગ થયો? આઉટપુટ. ખ્યાલ આવ્યો? આકૃતિ જુઓ. ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એમાં એક કોમન એમીટર, આ બે છે. આ એમીટર બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VBE. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાન માપવા માટે સમાંતરમાં વોલ્ટમીટર જોડવાનું. અને અહીંયા કલેક્ટર અને આ એમીટર, આ બે છેડા વચ્ચેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન માપવા માટે અહીંયા VCE એક વોલ્ટમીટર સમાંતરમાં જોડ્યું. અને કલેક્ટરના સપ્લાય વોલ્ટેજને રિવર્સ બાયસમાં જોડાઈને આ જ રીતે આગળનો ભાગ જે આ બેઝ અને એમીટરવાળો એને હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડાય. હવે તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું. આકૃતિમાં જોઈને મને કહો છે આઉટપુટ પ્રવાહ કયો હોય? આઉટપુટ પ્રવાહ. તો તમે મને એવું કહેશો આઉટપુટ પ્રવાહ કયો હોય? IC. આમાં કોમન એમીટરમાં આઉટપુટ પ્રવાહ કયો હોય? IC. હું તમને એમ કહું આમાં ઇનપુટ પ્રવાહ કયો હોય? તો તમે મને એમ કહેશો IB. IB એ ઇનપુટ પ્રવાહ જોઈ લ્યો. હા ને? તો મિત્રો એક સૂત્ર બનાવવું એ અમારે ખાસ ઉપયોગી છે. એને કહેવાય પ્રવાહ ગેઇન કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રવાહ ગેઇન. પ્રવાહ ગેઇન બરાબર આઉટપુટ પ્રવાહના છેદમાં આઉટપુટ પ્રવાહના છેદમાં ઇનપુટ પ્રવાહ. ઇનપુટ પ્રવાહ. ઓકે. તો પ્રવાહ ગેઇનને અહીંયા હું બીટા વડે દર્શાવીશ. સંજ્ઞા જોઈજો બીટા. તો બીટા બરાબર આઉટપુટ પ્રવાહ શું છે? IC. એટલે અહીંયા લખું ડેલ્ટા IC. અને ઇનપુટ પ્રવાહ શું છે મિત્રો? IB. એટલે ડેલ્ટા IB. તો મિત્રો એક આ સૂત્ર ખાસ MCQ માટે ઉપયોગી. કેનું એ? પ્રવાહ ગેઇન. તમને એમ કે પ્રવાહ ગેઇન. ગેઇન એટલે કાર્યક્ષમતા. ગેઇન એટલે શું થાય? કાર્યક્ષમતા. તો તમને એમ કહો પ્રવાહ ગેઇન મેળવો, તો પ્રવાહ ગેઇનની સંજ્ઞા કોમન એમીટરમાં બીટા વડે દર્શાવાય. સૂત્ર જો આઉટપુટ પ્રવાહ છેદમાં ઇનપુટ પ્રવાહ IC છેદમાં IB. ને આ કાંઈ વસ્તુ યાદ ન રહીએ ને મિત્રો, એમ થાય કે સાહેબ હવે આ ટોપિક જ નથી ટેક્સ્ટબુકમાં, તો જી અને નીટની તૈયારી કરવી હોય આપણે, બરાબર, તો આ કાંઈ વસ્તુ યાદ ન રહીએ તો ખાલી સૂત્ર કઈ રીતે યાદ રાખવાનું? કોમન એમીટર. એનો મતલબ એવો, આપણા આગળ ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ટર્મિનલ કેટલા? 3. એમીટર તો અર્થિંગ થઈ ગયો. મિત્રો હંમેશા આઉટપુટ પ્રવાહ હોય નહીં, IC હોય. કયો હોય? IC. ઇનપુટ પ્રવાહ બદલાય છે. તો અહીંયા ઇનપુટ પ્રવાહ IB શું કામ? તો કે કોમન એમીટર. એમીટર તો અર્થિંગ થઈ ગયું એટલે એ તો ઇનપુટ પ્રવાહ હશે જ નહીં. તો કયો પ્રવાહ હશે? IB. અને B હોય તો બીટા. આવું યાદ રાખવાનું. તો કોમન એમીટરમાં સંજ્ઞા બીટા. સૂત્ર મગજમાં રાખજો IC છેદમાં IB. આ બાકીની રચના અત્યારે એમ થાય કાંઈ ખબર નથી પડતી, બાકી સિમ્પલ જ છે, છતાંય એમ થાય નથી આવડતું, તો ખાલી સૂત્ર યાદ રાખજો બીટા બરાબર IC છેદમાં IB. જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં કાયદેસર આ થિયરી આવતી. ઓકે. તો બીટા બરાબર IC છેદમાં IB. અને હું તમને એવો પ્રશ્ન પૂછું, 1 માર્કનો MCQ વિચારજો. પ્રવાહ ગેઇનનો એકમ લખો તો તમને ખ્યાલ આવે. પ્રવાહ ગેઇનનો એકમ શું થશે? તો કે શું આવશે? એકમ રહિત. શું આવશે? એકમ રહિત. શું કામ? આ MCQ પૂછી શકે. જો આઉટપુટ પ્રવાહ છેદમાં ઇનપુટ પ્રવાહ, પ્રવાહ શું થઈ જાય? કેન્સલ. શું આવશે? એકમ રહિત. પારિમાણિક સૂત્ર પૂછે.
તો એ શું આવશે મિત્રો? પરિમાણ રહિત. પરિમાણ રહિત. ઓકે ડન. હાલો આમાં કોઈને કાંઈ વાંધો? આપણે વ્યવહારની અંદર આનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, કોમન એમીટર. હવે મિત્રો કોમન કલેક્ટર હોય, કોમન બેઝ ખાલી એક સમજાવું, બાકી કોમન કલેક્ટરમાં તો આપણે જવાની જરૂર જ નથી અત્યારે. કોમન બેઝ આ વીસીસી છે, બરાબર? હાલો મિત્રો જોઈજો. હવે આ આકૃતિમાં ખબર પડી, આ ઇનપુટ ભાગે ને આ કયો ભાગે? આઉટપુટ. હવે કોમન બેઝ, તો મિત્રો હવે આ બેઝને કોમન કરવું છે. ટ્રાન્ઝિસ્ટર મિત્રો એવું ન હોય આમ જ દર્શાવવું. તમે એમ કહો ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય આમ જ, મારે ટ્રાન્ઝિસ્ટરને આમ દર્શાવવું હોય તો જ દર્શાવાય. આ ટ્રાન્ઝિસ્ટર જ થયું. વચ્ચેનો છેડો હંમેશા કયો હોવો જોઈએ? બેઝ. તો એ ટ્રાન્ઝિસ્ટર અહીંયા દોરવું જોઈજો. હાલો મને કહીજો, આપણે વીઆરમાં કયું ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાપરી? એનપીએન. ઓકે ડન. આ એન, આ પી અને આ એન. હાલો રેડી? ચાલો બોલો, વચ્ચેનો છેડો કયો? વચ્ચેનો છેડો બેઝ. હાલો આ બેઝ. હાલો પ્રવાહ કદાચ હું અહીંયા આમ દર્શાવું મિત્રો, પ્રવાહ અહીંયા આમ દર્શાવું તો મને કયો જોઈએ? આ છેડો કયો હશે? એમીટર. આ છેડો કયો હશે? કલેક્ટર. રેડી? આપણે શું ભણી? કોમન બેઝ. એનો મતલબ એવો, આને કરી દઈએ અર્થિંગ. હાલો રેડી ડન. પૂરું સમજાણું? હવે મને કયો છે? આ બેઝ અને આ એમીટર, આ બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો? VBE જેટલો. બેઝ અને એમીટર વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આટલો. આ જ રીતે આ બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલો? બોલો. VCB જેટલો. VCB જેટલો જોઈ લ્યો. હા ને? ઓની જેમ જ અહીંયા આપણે એક વોલ્ટમીટર જોડશી, અહીંયા એક આપણે વોલ્ટમીટર જોડશી સમાંતરમાં. અહીંયા હવે સપ્લાય વોલ્ટેજ જોડશી. સપ્લાય વોલ્ટેજ જોઈજો, સમજવા જેવું. આ નેગેટિવ હોય, નેગેટિવ એટલે કેવો છેડો આવશે? પોઝિટિવ. હાલો પોઝિટિવ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા જે સપ્લાય વોલ્ટેજ આવશે એનું નામ તમે શું પાડશો? હાલો કયો જોઈએ? આ એમીટર આઈને કનેક્ટેડ એટલે આનું નામ VEE પાડશે. શું પાડશે? VEE. અહીંયા જે પ્રવાહ આવશે ને મિત્રો, આ જે પ્રવાહ અહીંયા આના લીધે જો ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આમ ગતિ કરશે, પણ વિદ્યુત પ્રવાહ આમ ગતિ કરશે, એટલે પ્રવાહની દિશા આમ. એ કયો પ્રવાહ છે? IE પ્રવાહ એમીટરનો. અને હવે આ તો તમને આવડે, નેગેટિવ વાયરે કેવો આવશે? પોઝિટિવ. અને આ સપ્લાય વોલ્ટેજ VCC. જો અહીંયા જો કયો પ્રવાહ આવ્યો? IC. તો આ ભાગ થયો ઇનપુટ, આ ભાગ કેવો થયો? આઉટપુટ. તો મિત્રો હવે સૂત્ર કયું મૂકશો? બોલો જોઈએ, સૂત્ર કયું મૂકશો? તો કે પ્રવાહ ગેઇન બરાબર આઉટપુટ પ્રવાહના છેદમાં ઇનપુટ પ્રવાહ. ડન. હાલો આકૃતિમાં જોઈને કયો આઉટપુટ પ્રવાહ કયો હોય? IC. તો ડેલ્ટા IC. ઇનપુટ પ્રવાહ કયો હોય? IE. તો ડેલ્ટા IE. મિત્રો એની સંજ્ઞા હું આલ્ફા દર્શાવીશ. શું દર્શાવીશ? આલ્ફા. તો યાદ રાખો, કોમન બેઝ માટે આલ્ફા સંજ્ઞા અને કોમન એમીટર માટે કઈ સંજ્ઞા આવશે? બીટા. તો આ બે સૂત્ર તમને આવડવા જોઈએ. આ પરિમાણ રહિત જ આવશે. હા ને? તો આકૃતિનું કાંઈ મહત્ત્વ નથી. જૂની ટેક્સ્ટબુકમાં આ બે આકૃતિ દોરેલી નથી, ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ લખેલા છે. પણ આ બે સૂત્ર કેમ આવ્યા તમારું મગજ હાલે? પાકું ટપા પડે છે તો વ્યવસ્થિત રીતે આનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. બરાબર? આપણે લખવાની નથી પણ દોરજો. સૂત્ર આજે લખાયું 1, 2 અને 3. પણ ક્યારે આ ત્રણેય સૂત્રનું હું હજી 2-3 લેક્ચર પછી સ્પેશિયલ ખાલી સૂત્ર જ લખીશ, પછી દાખલામાં આપણે આગળ વધશી. પણ પહેલાં એકવાર થોડું આપણે બધી વસ્તુ સમજી લઈએ. બરાબર? તો આ 3 સૂત્ર ખાસ મિત્રો MCQ માટે ઉપયોગી. આવડશે? હાલો પહેલાં એક કામ કરો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ચાલો રેડી? સારું, હાલો આજે આટલું રાખીએ. આવતા લેક્ચરની અંદર આમ જોવા જઈએ તો હવે આના પછીનો જે લેક્ચર રહેશે ને એમાં સૂત્ર બધાય આવી જશે. પછીના 2 લેક્ચરમાં આપણે MCQ આના સોલ્વ કરશે. બરાબર? તમે નીટના અને જીના MCQ મિત્રો જોશો ને, જૂની અત્યાર સુધીના પૂછાયેલા, તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો MCQ દર વખતે પૂછાયેલો જ છે. દર વખતે એક ગેટનો હોય, એક ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો હોય. આ બે સિયોર હોય જ. એટલે વ્યવસ્થિત રીતે હાવ
નાખી ન દેતા, ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી થિયરી, પણ જી અને નીટમાં આ ટોપિક આપણે સમજવાનો જ છે. એટલે એવું ના સમજતા વધારાનો લેક્ચર એ નથી જોવો, બરાબર. આપણે ઉતાર્યો એ લેક્ચર તમને સમજાવવા માટે, તો વ્યવસ્થિત રીતે બાળકો કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ, બરાબર. સારું, હાલો આજે આટલું રાખી. જય શ્રી કૃષ્ણ, ટેક કેર.